дар моддаи 17 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон омадааст ки занону мардон баробар ҳуқуқанд. бо ин ҳама аз ҷониби ҳукумати кишвар ба занҳо имтиёзҳои гуногун низ дода шудааст, хосатан ҳангоми интихоби касб ва таҳсил намуда. вале бо ин ҳама онҳо зинаҳои гуногунро паси сар мекунанд. дуруд дӯстони азиз, дар ин давр атрофи баробарҳуқуқи зану мард дар интихоби касб ҳарф хоҳем зад ва биёед сараввал ба сюжет таваҷҷӯҳ мекунем ва баъдтар мавзӯъро идома хоҳем дод. марҳамат. зарина бадалова ҳунарпешаи театри ҷавонони ба номи маҳмудҷон воҳидов аст. ҳамчунин дар синамо низ нақшҳои мухталиф офаридааст. хулас чеҳраи ошнову дӯстдоштанӣ барои мардум. вале то ба ин ҷо расидан барояш осон набуд ва барои интихоби ин касб ба монеаҳои гуногун рӯбаро гашт. соли 2006 буд хатми мактаб ва вақте ки мактабро хатм кардам, модарам мехостанд ки ман ҳамшираи Шавқат шавам, духтур. албатта ки ин орзуи ман набуд, ин орзуи модарам буд. чун орзуи ман набуд, чун ман намехостам, ҳатто то имрӯз ман аз ҳамон бӯи духтурхона, бӯи беморхона то имрӯз рости хушам намеояд. чун намехостам, гуфтам не, ин роҳи ман нест, ин моли ман нест, ин завқи ман нест. баъд модарам гуфтам куҷо мехоҳӣ? гуфтам донишкадаи санъат, ба факултаи актёрӣ, шӯъбаи драма ва кино. модарам гуфтанд ки ҳаргиз. ва ҳамин калимаи ҳаргиз буд ки сабаб шуд ки ман як сол ақиб мондам ва дохил нашудам ва бемор шудам ва сабаби ҳамин бемориҳо буд ки як бемории вазнин шудам. модарам тарсиданд ки маро аз даст медиҳам. гуфтанд духтарҷон, ҳамин ки ба по хести сиҳат саломат шуди, ҳар куҷое хоҳӣ ҳамон ҷо дохил шав. ҳамин калима рости давои дарди ман шуду. ба донишкадаи давлатии санъат соли 2007 ҳуҷҷатҳоямро супоридам. ногуфтанам омад ки то имрӯз модари ман розӣ нестанд. ҳарчанд аллакай 15 сол аст ки дар ин соҳа ман кор ва фаъолият карда истодаам. то имрӯз аз касби ман модарам, бародарам розӣ нестанд. шумо омадед ба ин ҷо. пас маълум мешавад ки омадан бароятон зарур буд. зарина дар тои як зани ҳунарпешаро ки сахтиву ранҷи зиёд мекашад дар намоиши актриса баён кардааст. ин намоиш аз рӯзгори зане қисса мекунад ки барои касби интихоб намудааш борҳо мавриди хушунату азоб қарор гирифтааст. вақте як зан ҳангоми интихоби касб ба монеа дучор мешавад, яъне наздиконаш, он нафароне ки атрофи ӯ ҳастанд мегӯянд ки ин касбро ту интихоб накун, ин касби ту нест, бояд дигар касбро интихоб кунӣ ё умуман бояд таҳсил накунӣ. дар ин ҳолат ӯ бояд чӣ кор кунад? албатта воситаҳои ҳуқуқие ҳаст ки зан метавонад аз онҳо истифода барад ва он сюжете ки мо инҷо тамошо кардем аз он шаҳодат медиҳад ки дар воқеъ дар ҷомеаи мо имрӯз анамин қолабҳо, фаҳмишҳои нодуруст, тасаввуротҳои ғалат ҳаст бобати нақши зан дар ҷомеа. одатан дар ҷомеаи мо ҳамин гуна фаҳмиш аст ки зан бояд дар корҳои хизматрасонӣ, дар корҳои иҷтимоӣ, соҳаи иҷтимоӣ бояд фаъолият баранд. ҳолон ки зан метавонад касбанафт шавад, зан метавонад сарҳадбон шавад, зан метавонад дар тамоми соҳаҳо фаъолият кунад. дар навор имрӯз мо мебинем ки дар маҷмӯъ гирем меъёри конститутсионӣ вайрон шуда истодааст. зеро ки имрӯз давлату ҳукумати мамлакат интихоби касбро барои ҳар як фард озодона эълон кардааст. ва имрӯз на ягон нафар, масалан имрӯз на ҷомеа, на каси дигар, на аъзои оила имрӯз ҳуқуқи маънавии дахолат кардан ба ихтисос ё ин ки интихоби касбу корро надорад. кадом касбҳое ҳастанд ки барои занҳо интихоби он ҷоиз нест? бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 4 апрели соли 2017 рӯйхати корҳое ки
یعنی استفاده مهنتی زن در آن و همچنین معیاری آن برهایی که زن میتواند دستی آن را بردارد و کشاند مقرر شده است. این اساساً آن نمود مهنتی هست که یعنی مهنتی کارهای زیر زمینی، کارهایی که برای سلامتی زن ضررآور هستند و آن خطا نکنم این نامگو 326 نمودی مهنت رو در بر میگیرد که یعنی استفاده مهنتی زن در آنجا یعنی ممنوع است و این معیارهای بین المللی جوابگو است. میدونید اطراف این مسئله بحث ها زیاد هستند، چون مثلا وقتی که ما انتخاب میکنیم و برابر حقوق زن و مرد میگیم در انتخاب کس پامال میشود حقوق مردم. البته بحث ها زیاد هستند. البته وقتی که این قرار حکومت قبول میشد مقصد هدف از آن حمایه زن بود، سلامتی زن بود، چون که ما میدونیم که زن بعضی خصوصیت های بیولوژی دارد، بعضی خصوصیت های ریپرودوکتیوی دارد که همچون زن برای تولد کودک و دیگر به همین خاطر این قرار قبول شد. بعضی کشورهای هست که هر سری چند وقت این رویخط رو بازبینی میکنند و بعضی کم و زیاد میکنند، بعضی نمودهای کارها رو از این رویخط میبرند. ولی ببینید مثلا هنگامی قبول کردن میگونه قانونهای بین المللی آیا فرهنگ عادتهای ملی ما بازبینی میشوند، به نوبت گرفته میشوند؟ بعضی عادتهای ما داریم که برای زنها جایز نیست. درست است. من فکر میکنم البته ما باید که هنگام قبول این یون سند بین المللی آن ارزش های میلیون فرهنگی که ما داریم ما باید به نظر گیریم. واقعا امروز جامعه ما رو بدون زن تصور کردن نمیشود. زنها در تمام سمت ها، در تمام مثلا مقامات ها، در تمام مثلا ساختارها فعالیت میکنند و میتوانید برای ما بگویید که چند فیصد مثلا خدمتیان دولتی را زنها مثلا تشکیل میدن؟ امروز 5 نفر بانوان اشغال کنندگان منصب‌های سیاسی یعنی رهبران اولی مقامات دولتی وزارت اداره ها و 21 نفر معاونان آنها در سطح مقامات مرکزی و ساختارهای تابع آنها می باشد. در سطح مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی باشد 5 نفر رئیسان شهر و ناحیه ها و 63 نفر معاونان آنها هستند. در سطح مقامات خودرکنی شهرک و دهات اگر ما بینیم طبق تحلیل های آماری اگنتی خدمات دولتی بیش از 60 نفر رئیسان جماعت‌های شهرک و دهات و 106 نفر اشغال کنندگان منصب‌های معاونان رئیس‌های جماعت و شهرک دهات این چنین کاتبان جماعت‌ها هستند که اینها اشغال کنندگان منصب‌های راهبری کننده خدمات دولتی هستند. با حالت 1 اپریل سال 2023 صفی تعداد خدمتیان دولتی که عملاً فعالیت می‌برند زیاده از 18450 نفر را تشکیل می‌دهد. از این شماره تعداد زنان 4513 نفر یعنی 24.4% را تشکیل می‌دهد. از شماره 4513 نفر زنانی که در سطح جمهوری فعالیت می‌برند در نظام خدمت دولتی شهروندی 1141 نفر آنها را زنان راهبر تشکیل می‌دهند. باید قید نمایم که در مقایسه کرده تامین رو مثلا با 10 سال پیش چقدر بود و این سال چند درصد زیاد شد یا کم شد؟ یعنی اگر که ما سال 2005 تعداد بانوان 22% رو تشکیل میکرد این شماره در سال 2015 به 23.3% رسید و امروز به 24.4% رسیده است و مرحله بر مرحله زیاد گردیده ایستاده است و البته امتیازها زیاد هستند. زنها و بانوانی که مرتبه اول به خدمت دولتی وارد میگردند 3 خال علاوگی امتیاز پیش بینی شده است و توسط همین امتیاز همه ساله بانوان به خدمت دولتی بیشتر قبول میشه. من در رابطه با همین میخواستم قید نمایم که سال گذشته در فضای حقوقی کشور در نظام حقوقی کشور یک قانون نو قبول گردید و مورد عمل قرار داد. قانون درباره برابری و برهم دادن همه گونه شکل‌های تبعیض است که این یک تجربه خیلی یک پیشروی خیلی خوب، یک دستاورد خیلی خوبی تاجیکستان است که در عموما آسیای مرکزی نظیر ندارد و حالا همسایه کشورهای ما از تجربه تاجیکستان را آموخته ایستاده‌اند که برای قبول همین گونه قانون و در همین قانون همچون یکی از چاره‌های مثبت همین
سه‌خولی ایلوگی که برادر ما اینجا قید کردند این یکی از چاره‌های مثبت هست که برای تامین برابری واقعی مردان و زنان که تاریخاً اومده ایستاده است همون نابرابری که تعداد زنان مثال در خدمت دولتی کم است برای این یک چاره موقتی است و بعد از رسیدن به همین هدف این چاره برطرف کرده میشه. خب برای نفران یعنی جوانانی که بعدی خدمت حربی را ادا میکنند برای آنها نیز سه خول ایلوگی نیز پیش بینی شده است که یعنی که برابر حقوقی هم مردان و هم زنان را تامین میکند. дар стратегияи миллии рушд дарҷ гардидааст ки имрӯз то соли 2030 бояд ки теъдоди занон дар хизмати давлатӣ то ба 30% ва аз ҳисоби кадрҳои роҳбарикунанда теъдоди занони масалан баландихтисос бояд ки то ба 25% расонида шавад ва ин ҳама тадбирҳои давлату ҳукумат бо мақсади ҳамчун чораҳои махсуси муваққатӣ бо мақсади ба эътидол ё ин ки бо анамон нишондиҳандаҳое ки имрӯз дар ҳуҷҷатҳои стратегии мамлакат дарҷ гардидаанд яъне ки бояд расидагӣ кунем. یعنی امتیازهایی هستند که برای زنها داده شده است از جانب حکومت کشور ولی در این میان زنهایی هستند که تحصیل نادیده هستند خانه‌نشین هستند و برای مثلا انجام دادن کارهای مشخص دانش و فهمیش ندارند. به این خاطر آنها به کارهای سخت، به کارهای میان شکن، به کارهایی که حتی در آن روی خطی که پیشنهاد شده است دست میزنند. خب برای برطرف کردن این حالت از جانب وزارت مهنت چی مثلا چاره‌ها اندیشیده می شود؟ حالا در ساختار وزارت 60 مؤسسه تحصیلات ابتدایی کسبی فعالیت میکند که در این مؤسسه از روی 14 سمت و 135 اختصاص شهروندان به تحصیل فرا گرفته میشن و صاحب کسب میگردند. در این سمت از جمله از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان کنسپسیون برنامه‌های زیاد دولتی به تصویب رسیده تصدیق و تطبیق می‌گردند. و معیار قبول زنها، معیار جلب کردن زنها چگونه است؟ با کدام معیارها آنها را مثلا جلب میکنید به همین گونه کسب آموزی و عموما اون زنهایی که نیازمند هستند واقعا آنها جلب میشوند یا نه؟ البته زنهای نیازمند جلب میشوند و از طرف شریکان روش ما با کورس‌های کوتاه مدتی رایگان تشکیل میکنیم که در آن زنهای خانه‌نشین، زنهای عائله‌های مهاجران، زنهای معیوب همه آنها با تحصیل رایگان فرا گرفته می شود. خب وقتی که آنها تحصیل کردن، صاحب اختصاص شدن، صاحب کسب شدن، مسئله کاری آنها چی می شود؟ آیا با جای کار تامین می شوند؟ آیا کار پیدا کرده می شود برای آنها؟ البته. خب می توانید امورش را برای ما بگید که چقدر زنها رو در این دوره ها صاحب جای کار کرده؟ در سال 2022 8261 نفر شهروندان با تحصیل فرا گرفته شدند که از آنها 2340 نفر زنها می باشند که آنها صاحب کسب هستند. وابسته به همین مسئله در جاده های شهر نیز نظرپرسی گذرانیده و عقیده های مردم رو وابسته به انتخاب کسب زنان و مردان از مردم نیز پرسیدیم و حالا می توانیم به اکران توجه کنیم و فکر مردم رو نیز بشنویم. مرحمت. تحصیل کردن زنها یا کار کردن زنها هیچ ممانعت ندارد. یگان جای نافهمایی یا یگان جای مشکلی ندارد. در این باره شاعرم بسیار یک شعر خوب میگوید خوب شد که زن به دولت یار شد، مملکت از دست زن گلزار شد. ما طرفداریم به این چیز. بعضا همه کسب و هنر موافق است. علل خصوص به کسب رهبری، به کسب معلمه، آموزگار، اقتصادچی شدنشان ممکن. بهترین کسب‌ها هستند زنان که در بانک‌ها کار میکنند، در مقامات‌های حفظ حقوق کار میکنند. دوزندگی، پزندگی، پخت و پز. بعد میتونن معلمگی کار کنن. بعضی زنها بسیار مقصد در تمام ساحه‌ها فعالیت کردند. خیلی زن در جامعه اولین وظیفه‌اش تربیت فرزند است. باید همی زندگی مثال چی اگر کار فعالیت کنم مثال فرزنداش چی میمونه و خوبش همون عائله را نگاه کنم تربیت فرزند است.
ба фикри ман ҳозир асри 21 аст ва тамоми касб ҳунаре ки ба мард хос аст метавонад ки ба занам хос бошад. яъне занам метавонад ки ба он касбҳо машғул шавад. таҳсили духтарон занҳо дар макотиби миёна олӣ ва олии касбӣ ин як нишонаи пешравии ҷомеа аст, чунки тарбияи наслҳои оянда аз зан модар вобастагӣ дорад. занҳо дар ҷомеаи мо дастгирӣ меёбанд, таҳсили онҳо хуб ба назар мерасад ва шавқу рағбати занҳо ба донишандӯзӣ ба масалан касбомӯзӣ бисёр шуда истодааст ва ин албатта хуб аст. خب تشکر زیاد. خوشبختانه تفکر اکثر مردم وابسته به انتخاب کسب زنها تغییر یافته است. ولی تا حال هستند مشکلات در این سمت، خاصتا بعضی زنهای تحصیل دیده هستند که هنگام پیدا کردن کار به مشکل دچار میشوند و وقتی که آنها به همین گونه مشکل دچار میشوند به شما مراجعت میکنند، خاصتا زنهای تحصیل دیده. در حالتی که پایمال کردن حقوقهای مهنتی یا از بعضی کفالت‌های و امتیازهای مقرر نموده قانونگذاری مهنت از جانب کارفرمایان تامین نگردیدن، آنها بله خطی یا چی باشد ما داریم تلفن باوری یا اینکه خطی یا طریق شفاهی. تلفن باوری شما چند است؟ تلفن باوری ما 231 49 13. میتوانند زنگ زنند؟ میتوانند زنگ زنند. در حالت مراجعت کردن به واسطه همون نسبت همین دعوای شدگی ما سنجش میگذارونیم تا اینکه از کفالت امتیازهای به بهره ماندگی زن رو تامین نماییم. خب بعضی از کارخانه‌های خصوصی هستند که زنها را به کار قبول نمی‌کنند. این هم به خاطر آن است که آنها امتیاز دارند، یعنی آنها با مثلا رخصتی حامله‌داری می‌روند و مثلا با پول ایلاوگی می‌گیرند و این چیزها. خب این گونه حالت‌ها به قید گرفته می‌شود و در این گونه حالت‌ها باید چیکار کنند زنها؟ نوابسته از شکل مالکیت سوبیکت خودجگی دار. حتی در کارهای خانه‌کاری و خانوادگی نیز عمل می‌کند کودکس مهنتی جمهوری تاجیکستان. و جمعیت خصوصی بودن معنی آن ندارد که زن با کودکس مهنت رعایت نشود، تطبیق نگردد. باید رعایت شود، حتمی است. این مثال اگر در حالتی که مثال زن را به کار قبول نکرد با سبب حامله‌دار بودنش، این علاقه پایمال کردن حقوق‌های و حساب میشه. در حالت مراجعت کردن جهت برطرف کردنش ما حتما چاره‌اندیشی میکنیم. بله. خب بعضی زن‌ها هستند که مثلا دانش حقوقی ندارند و بعضی کارخانه‌ها وارد میشوند و شرطنامه نمی‌بندند. مثلا نمی‌گیم شرطنامه شفاهی دارند و مثلا مزد میگیرند و هنگامی که مثلا آنها حامله‌دار میشوند و به رخصتی میروند، یعنی مبلغ رخصتی حامله‌داری رو نمیگیرند. خب در این حالت چه راههای قانونی است که باید مثلا مزد آنها گرفته شود؟ اگر در حالتی که مراجعت کنند ما جهتی برطرف کردن این قانون ویرانکنی چاره‌اندیشی میکنیم. در حقیقت شما درست گفتید، اگر در حالتی که مناسبت‌های مهنتی بین زن و کارفرما بدون بر رسمیت ضروری شرطنامه مهنتی عملی کرده شده باشد، بله این زن از تمام کفالت امتیازها به بهره میماند. بله. نه حقوق دارد برای گرفتن رخصتی حامله‌داری و تولد، نه حقوق دارد برای در دوره کارناشیانه موقتی قرار داشتنش و دیگر امتیازهای ایلاوگی که مثلا زن پس از دوره رخصتی و حامله‌داری و تولد با حقوق دارد برای گرفتن رخصتی برای نگهبانی طفل تا سن 1 سالگی. کارفرما بله با مقصد حمایت منفعت‌های شخصی اکثریت کارفرمایان کوشش به خرج می‌دهند. حالا هم در جامعه ما زیاد دیده می‌شود. کوشش به خرج می‌دهند که همون از شغل به قید گرفته نشده بیشتر استفاده نمایند. یعنی نه بلکه در نسبت زنها بلکه در نسبت اکثر کلی کارمندان. و از جانب کمیته زنها گرانت های مخصوص برای فعالیت صاحبکاری زنها نیز داده می شود. خب میتونید اطراف این برای ما بگویید که چگونه گرانت ها هستند و تو چه اندازه طلبات آنها را خانه میکنند؟ زنان از تمام قلمرو جمهوری گرانت پیشنهاد میکنند، یعنی که لایحه های خود را پیشنهاد میکنند و امروز با در نظر داشت مهمیت و مبرمیت انمان لایحه های پیشنهاد گردیده کمیسیه گرانتی که در نزد کمیته کارگزاران و نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شده است، لایحه ها بررسی کرده میشوند و از تجربه برمیاد که امروز بیشتر زنان به البته به
дузандагӣ хуб чорводорӣ моҳи парварӣ занборпарварӣ ва дигар намудҳои ҳунарҳое ки боиси рушди фаъолияти соҳибкори занон мегарданд пешниҳод карда мешавад. Сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат аст ки имрӯз теъдоди анамун маблағи грантҳои президентӣ аз 2 миллион сомонӣ ба 2.5 миллион сомонӣ дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон яъне ки зиёд карда шуд ва ин боз як имконияти васеъ барои рушду нумои анамун оилаҳо ва билохира барои беҳсозии вазъи иқтисодии кишвари мо яъне ки заминаи мусоидро фароҳам меорад. вале занҳое ҳастанд ки доғи судӣ доранд. Занҳое ҳастанд ки доғи судӣ доранд баъд аз адои ҷазои онҳо чӣ гуна ҷои кор пайдо мекунанд, зеро на ҳама вақт ҷомеа онҳоро хуб қабул мекунад, на ҳама муносибати хуб доранд бо онҳо чӣ гуна корбарӣ мекунед? новобаста аз оне ки зан аст ё мард аст пас аз адои ҷазош вай муроҷиат кунад ба агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ мавқеи зистиш онро ҳамчун бекор ба қайд мегиранд ва кӯмакпулӣ барои давраи бекорӣ низ пардохт метиҳаншон. ҳамзамон дар ярмаркаҳои ҷои корҳои холие ки дар шаҳру ноҳиё баргузор мегардад барои вобаста ба аз ихтисоси доштааш ё ки касби метонистагиш пайдо кардани ҷои кор ба вай рохат метиҳанд ва тибқи он рохат гирифтан пас корфармо бечунучаро ӯдадор аст. ҳамин рохате ки агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ додааст онро бо кор таъмин намояд. ҳамзамон мисол барои агар дар ҳолате ки бо рохати додагӣ агентии меҳнат корфармоён ба кор нагиранд дар ин ҳолата кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати корфармоён ҷавобгарии маъмурӣ низ пешбинӣ кардааст. ташаккури зиёд. бо ин ҳама имкониятҳо бо ин ҳама шароит бо ин ҳама имтиёзҳое ки барои занҳо дода шудааст ҳоло ҳам мушкилӣ дар ин сам дида мешавад. ҳоло ҳам ҳастанд нақси ҳуқуқи меҳнатии занҳо. хуб барои бартараф кардан ва барои боз ҳам беҳтар кардани ҳамин сам чӣ пешниҳодҳо доред? албатта таҳлилҳое ки манаму ҳамчун мақоми ваколатдорои ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлилҳо дар ин самт мегузаронад. албатта нақзи ҳуқуқи занро мо дар баъзе ҳолатҳо мушоҳида мекунем. аз ҷумла манами санадҳое ки мо қайд кардем пешбиним ӯҳдадории корфарморо дар масъалаи таъмини баробарҳуқуқии мардону занон дар соҳаи шуғл сар карда аз эълони ҷои кори холӣ, қабул ба кор, баландбардоштани малакаи касбӣ, пешбарӣ ба вазифаҳои баландтар, яъне пардохти музди меҳнати баробар барои меҳнати баробарарзиш. ин кафолатҳоро пешбинӣ намудааст, вале баъзе таҳлилҳое ки мо мушоҳидаҳое ки мо дар ин самт анҷом медиҳем албатта нишон медиҳад ки баъзе ана ҳамин вайронкунии ана ҳамин меъёрҳои қонун ҳаст. масалан агар ба баъзе эълонҳое ки дар бораи ҷои кори холӣ мо назар андозем ва бештар дар ана ҳамон ширкатҳои хусусӣ дар сомонаҳои иҷтимоӣ дар он ҷо ана ҳамин меъёрҳое ки бевосита аз таъбиз дарак медиҳанд бояд мо занро қабул кунем ё ин ки боз таъбизи омехтаам ҳаст. масалан зан бошад ё ин ки зани то 35 сола бошад, зебо бошад, қад баланд бошад, зебо бошад, қад баланд бошад. ин меъёрҳое ҳастанд ки комилан нодуруст ҳастанд. ин аз таъбизи занон, ҳам таъбизи зан вобаста ба аломати ҷинс, ҳам вобаста ба сину сол, яъне ана ҳамин чизҳо яъне ҷой доранд. барои ҳамин ҳам корфармоёнро мебояд ки ба ҳамин ҳолатҳо роҳ надиҳанд. албатта анамон мақомотҳое ки ҳам вазорати мисол меҳнат, шуғли аҳолӣ, ҳам агентии хизмати давлатӣ бояд ки ана ҳамин таҳлилҳо дар ин самт мо бояд гузаронем ва барои пешгирӣ намудани анамин ин аллакай
از همین چیز سر می شود نقض حقوق زنان در ساحه شغل. امروز طبق تحلیل‌های اموری آژانس خدمات دولتی تعداد زنان در مقامات مرکزی و ساختارهای تابع آنها 24% را و در سطح مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی 30%، ولی متاسفانه در سطح مقامات خودرکنی شهرک و دهات، یعنی ما جماعت‌های شهرک و دهات را در نظر داریم، 19.3% میباشند. البته برای 30% رسیدن تعداد به عنوان از 19.3% کارهای مشخص را باید انجام داد. بنابراین مقام وکالتداری ساحه خدمات دولتی را ضرورت است در یکجایگی با تمام مقامات دولتی برای جلب بیشتری زنان و دختران لایق‌مند چاره‌های مشخص را اندیشد، از جمله توسط سامانه رسمی آژانس خدمات دولتی که هم‌روزه آزمون برای اشغال منصب‌های خالی در سامانه مذکور نشر می شود. همچنین در صفحه اجتماعی فیسبوک آژانس خدمات دولتی نیز نشر می شوند و باید چاره‌های تبلیغاتی و گذرانیده شود تا تعداد بانوان آن دخترانی که در حقیقت لیاقت بلند کسبی هم اداره کنی دولتی رو در بر دارند به خدمت دولتی و اداره کنی دولتی جلب کرده شود. برای بلند برداشتن تفکر حقوقی هم زنان هم مردان نسبت اشغال نمودن شغل باید که از عائله باید تربیه یابد. در این سمت باید کمیته کار با زنان و عائله باید یگان چاره اندیشی های مشخص نمایند. و چه خیلی که در اینجا گفتن که کمیته کار با زنان و عائله، من در این رابطه قید کردنی هستم که از جانب کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان وابسته به تربیت نمودن زنان نه تنها در ساحه اداره کنی دولتی، امروز ما کورس های کوتاه مدت داریم برای جلب زنان در ساحه تکنولوژی، اینوواسیا و در برابر در همکاری با دیگر وزارت و اداره ها. امروز ما مثلا تربیت نموده داریم در اختصاص های کم یافت از جانب جوان دختران و ما فکر میکنیم که آن و در برابر این امروز کمیته در یک جایگی با دانشگاه و دانشکده های جمهوری مثلا در مرحله ختمی مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی، یعنی که با مقصد ترغیب و تشویق کسب های گوناگون امروز در سطح محل کاربری کرده می شود، ولی در اینجا آن کارهایی که ما به سامان میرسانیم البته کفایت کننده یا اینکه قناعت بخش نیست، زیرا که امروز تمام فعالی تمام جامعه را تقاضا میکنه. چی مثلا همگرایی باشد؟ بله، امروز هم از تمام قشر جامعه یعنی که تقاضای آن را میکند که در این سمت پیش از همه فعال باشد، زیرا که محض با همین یعنی که آن چی جوان دختر باشد چی جوان پسر باشد مطابق به شوق و ذوق آن باشد، امروز نه تنها عائله بلکه جامعه از آن مثلا منفعت میبردارد. ما فقط خواستگار اون هستیم که چون که معلم یادآور شدن همین جهتی با همون جامعه با اهل زحمتکش خصوصا زنها رسانیدن همین کفالت امتیازهای پیش بینی شده را پرزور نمودن کارهای فهماندهی، کارهای تبلیغاتی و بلند برداشتن دانش‌های حقوقی، بله بلند برداشتن سویه دانش حقوقی آنها همین کارو را جانو کردن لازم با واسطه اخبار عمومی. همین رو قید کردنی هم و با توجه تمامی بانوان لایق‌مند رسانیدنی هم که به خدمت دولتی و اداره کنی دولتی دقت جدی هستند، زیرا در خدمت دولتی امکانیت‌ها نسبت زنان بیشتر است، امتیازها زیاد است. به غرض از وارد شدن به خدمت دولتی باز کورس هایی که در اکادمی اداره کنی دولتی در یک جایی که آژانس خدمات دولتی و کمیته کار با زنان گذرانیده می شود، کورس های زن سرور هستند و کورس های دوالی دیگر کورس ها هستند که برای بلند برداشتن دانش و ملکه زنها پیش بینی شدند، از جمله خدمتچیان دولتی از جمله زنان امروز توسط مقام وکالتداری ساحه خدمات دولتی می توانند دانش و ملکه خود را در خارج کشور بلند بردارند. سپاس به شما که به برنامه امروزه دور تشریف آوردید و اطراف یک از موضوعهای مهم بحث و بررسی صحبت داشتیم. دوستان عزیز، در برنامه امروزه دور اطراف برابر حقوق زن و مرد در انتخاب کسب حرف زدیم و پهلوهای مختلف این سمت رو بازگشایی نمودیم و اگر فکر و اندیشه خاصه خود رو دارید میتونید در صفحه اجتماعی به ما بنویسید و امیدواریم که این برنامه برای شما پسند آمد. هدف ما از تهیه این گونه برنامه این است که به جامعه همین گونه مسائل رو پیشنهاد کنیم و راه حل آن را دریابیم. تا دیدار دیگر، سربلند و فیروز باشید. خیر.